اور میں ان سارے پنڈال کے سامنے اپنے زندہ خداوند کے نام کی گواہی دوں کہ میں جب ادھر آئی تھی تو میری یہ ٹانگیں بالکل کام نہیں کرتی تھی، ایسے جس طرح بندہ جکڑا ہوا تھا۔ تو جس دن سے میں ادھر آ رہی ہوں خداوند کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج بھی دوپہر کو میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، جس طرح بڑی بے چینی کی مجھے، تو میں نے خدا کے خادم کو کال کی تو میں نے کہا میں نا بہت پریشان ہوں، بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خدا کے خادم نے کہا باجی آپ نے دعا کریں، تو میں نے ایسے ٹوٹے دل سے میں کہا بھائی صاحب نے آگے سے مجھے یہ کہہ دیا کہ دعا کرو، جو اگر میں خود ہی دعا کر کے ٹھیک ہو جاؤں تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ لیکن میں نے ایسی کیا، تھوڑی دیر بعد ایسی میں نا الٹی سیدھی سی ہوتی تھی، بے چین سی، تو میں نے ایک دم سے نا دل میں سوچا چلو میں کہ میں کر ہی لیتی ہوں دعا۔ تو میں نے نا وہ میری بیٹی نے مجھے دیا دعا کرنے کے لیے نا، جو نماز جو کہتے ہیں دوسرے لوگ، تو دعا کرنے کے لیے میں نے نا وہ بچھایا، تو میں نے بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل نہ، تو میرے سے دعا بھی نہ ہو رہی ہے، بس بے ترتیبی سے میں دعا کرنی شروع کی، تو میں نہ رونے ہی لگی، تو میں لیٹ ہی گئی، جیسے چھوٹے بچے نہیں کسی کے آگے ماں باپ کسی کچھ مانگتے ہیں تو نہیں دیتے تو وہ لیٹ جاتے، تو میں نے ایسے لیٹ ہی گئی۔ میں کہنے صبح تو آج میری فریاد کو سن لیں، میں تیری حضوری میں جھک گئی ہوں، میں خاک سارا اپنے آپ نے کر لیا ہے، خدا نے آج تو میری زندگی میں موت ڈالا، تو خدا نے تھوڑی دیر بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ سارا عزت اور جلال میرے بعد یسوع ناصری کے نام پہ جاتا ہے۔ یہ کمال کا بادشاہ جو لشکروں کا رب کی ہوا پاک خدا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف میں دعا کروں تو آپ کو شفا نہیں ملے گی، آپ خود بھی کریں تو آپ کی دعا کو بھی خدا کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ جب میری سن سکتا ہے تو وہ آپ کی کیوں نہیں سن سکتا؟ تو میں جب بہن کی کال آئی تو میں نے کہا آپ دعا کریں، تو میرا ایمان ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو خدا کا شکر ہے۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ یسوع ناصری نے کیا ہے۔ آئے خدا کے چلاؤ تو یسوع بات ہے۔ میں نے کہا شروع نہ ہو، میں کسی کے گھر جانا ہے، تمہیں جانا میرے ساتھ، تو جلدی سے تیار ہو گئے۔ ماما میں چپل پہن کے آتا ہوں، تو چپل پہن کے تو راستے میں آ رہا، تو میں نے کہا منا میں نا دعا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تو یہ گلی میں رونا شروع کر دیا۔ میں کہا منا بری بات ایسے نہیں کرتے، آپ نے بولا نا کہ میں نے بڑا افسر بننا ہے، میں نے خدا کا خادم بننا ہے، تو میں کہا ایسے نہیں بنتے، جب خدا کے گھر میں جائیں گے تو ہم پریئر کریں گے نا، تو پھر خدا یسوع باپ آپ کو نا بڑا افسر بھی بنائے گا اور خدا کا خادم بھی بنائے گا۔ کبھی اس میں پوچھ رہی تھی دعا میں کہا منا مزہ آ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہاں ماما مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ سلام جی۔ میرے پاس گھر نہیں تھا تو میں پہلے تو آپ کے پاس آئی کہ آپ میرے لیے پرے کریں گے، خداوند گھر دے، تو خداوند نے مجھے 3 مرلے کا پلاٹ دیا، وہ بھی میری سوچ سے بڑھ کے دیا ہے کے اندر۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ جب میرے پاس آئی نا تو آنسو کے ساتھ کہنے لگی کہ ہمارے پاس گھر نہیں، ہم رینٹ پہ رہنے، آپ دعا کریں تو خدا ہمیں گھر دے۔ تو میں نے کہا بیٹی اسی سال خدا آپ کو 3 مرلے کا گھر دے گا، اور واقعی مجھے 3 مرلے کا پلاٹ ہی ملا۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اس میری طرف سے میں میرٹ ون سے آئی ہوں، اور یہ میرے پاسٹر صاحب بھی اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور یہ میری بھابھی ہے۔ تو جب یہ میرے گھر آئے تھے نا تو میں رو رہی تھی کہ میرے حالات بہت خراب تھے، کہ خدا نے مجھے بہت دیا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں تھا، کہ سمے دے کے خامن کی طرف سے زیادہ اس کے کرنے سے نہیں تھا مجھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ہر چیز تھی لیکن برکت نہیں تھی۔ تو جب بھائی میرے گھر گیا تو خدا کا شکر کہ اس دن سے لگ کے اور آج تک میرے گھر میں اتنی برکت ہے کہ میں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ ہاللویہ۔ اور 15 سال ہو گئے میری بیٹی کے بال اترے ہوئے، تو خدا کا شکر ہے کہ کل میں جب گئی نا تو بھائی سے میں نے دعا کیا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا اور میری بیٹی کے لیے۔ تو جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے نا تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا میری بیٹی کے، اور شکر ہے خدا کا کہ بال بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاللویہ۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے آؤں گی اور بہت دھوم دھام سے لے کے آؤں گی، اور میں اپنے خادمہ یہ چھوٹا سا گفٹ لے کے آئی دونوں کے لیے۔
जब आओगी ना तुम गवाही दोगी जिंदा खुदा की। हालेलुया। इसकी जिस बेटी की बात बता रही है ना, जब से वो पैदा हुई है उसके सर पे बाल नहीं है, अब वो जवान हो चुकी है। आप बेटी की तरह वो जवान, कितनी उम्र है इसकी? 19 साल की है। तो जब 19 साल की बेटी हो, उसके सर पे बाल ना, तो वो माँ और बाप का क्या हाल है, ताकि बेटियों की शादी भी करनी होती है। तो जब ये सब कुछ पता चला तो हमने रो रो के उनसे रख के खुदा के आगे मिन्नत की है, बाप ये देखिए कि माँ है, इसमें बेटी को तोड़ना है, तो बाप ये क्यों है? औरत को तुमने इस तरह नहीं बनाया, औरत को मुकम्मल त्याग किया। लेकिन ये भी एक बेटी आपकी औरत है, लेकिन इसके भी पूरे सर के बाल आने चाहिए। तो खुदा ने मेरी आवाज को सुना और बेटी के सर के बाल मेरी कोई इस तरह की गवाही कि मेरे बेटे ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा उसके लिए भी खुदा कहता है। हालेलुया। मेरी गवाही इस तरह से कि मेरा पेट हुआ था, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, इतनी मुझे तकलीफ थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बैठ भी रही हूँ, मैं घूम भी रही हूँ, उस दिन से मैं आराम से नहीं बैठी। हालेलुया। मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, उनका बुखार नहीं उतर रहा था, उनके सर को बुखार था, वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी और बुखार बहुत तेज था। जिस दिन से मैं यहाँ से दुआ करके गई हूँ, भाई साहब से लेकर आई थी मम्मा को, उस दिन से उन्हें बुखार नहीं हो, शुक्र है खुदावंद का। और मैंने बड़े ईमान से, एक मुसलमान फैमिली थी, उन पर कोई मसला था उनकी वाइफ पे, भाई पर, और मैंने इनके पास लेकर आई हूँ। यकीन माने उन्होंने मेरा इतना शुक्रिया था कि वो कह रहे हम पीरों के पास गए, हर किसी के पास गए थे, लेकिन मेरी बीवी को आराम नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, अब शुक्र है खुदा को, ठीक है। जब आज नहीं आए, लेकिन वो बेटी कुछ जगह पर जब लेकर आए थे, तो जब हमने दुआ उसके करना शुरू की तो उसके अंदर से बालों की क्या निकल रहे थे? गुच्छे निकल रहे थे, बालों के उसके मुंह से निकल रहे थे, यूरिन किस लिए निकल रहे थे, इतना उसके अंदर भीस समाया हुआ था। लेकिन मैं खुदा से एक बात कहता हूँ कि खुदावंद देख, बहुत से खातून देखे हैं वो मारते हैं, ढोल को मरोड़ के कोटे ऊपर रख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा खुदावंद सिर्फ मैं ऐसे देखूं तो बदबू निकल जाए। तो ऐसे होता है, कितनों ने देखा मुझे बदबू निकालते, कैसे निकालता मैं बदबू? सिर्फ मैं ऐसे देखता हूँ और ऐसे कहता चल यस्सु के नाम पर दफाया, चीखें मारती हुई यहाँ से क्या करती हैं, निकल जाती। लेकिन वो बेटी नहीं आई, बहुत बड़ी उनकी गवाही, तो खुदा ने इनको क्या दी, बरकत दी। और सब कुछ किसने किया है? मेरे जिंदा खुदा ने हर चीज के ऊपर गालिब आने की वो कुदरत रखता है। आए अपने जिंदा खुदा के लिए जोर रखते। हालेलुया। सीधे सबको सलाम। मेरी कोई इस तरह के मेरी राइट साइड की बाजू इसमें बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ थी, 3 से 4, और रात को पास में दुआ की और फौरन खत्म हो गई। कहाँ से आए? नसीराबाद से। मेरे ससुराल से, नसीराबाद से। ये कहाँ से आएगी? नसीराबाद से। तो देखें ये कितनी बड़ी गवाही है। गिल्टियाँ ऑपरेशन से जाती हैं, तो मेरा खुदा ऑपरेशन इंज कर देता, मुफ्त की। कैसे कर देते हैं जी? मुफ्त की। मैंने यस्सु को शफावा लैनिया दवाइयां सी नहीं लैनिया, ऐसी शफावा किधर को लैनिया ने। पिछले दिन भी ना बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं सारी रात सो नहीं था पाता, तो पापा ने सुबह मेरे पे दुआ की और मैं इजीली सोया सारा दिन। ये पूरी रात है,
सो नहीं रहा था। तो जब मैंने देखा क्या मसला है, तो फिर भी ऐसे बैठा, तो मैं काम जाने से पहले इसके सर पे ना हाथ रखा। तो मैंने क्या, खुदा मुझे देख बेटा आप क्या है, तो अब ये रूढ़ी की की नींद सो सके, कम से कम 2, 3, 4 घंटे ये सोए। तो मैं कहकर चला गया, तो पीछे से मैंने आके पूछा लकी क्या कर रहा है, कह रही ये तो उठ नहीं रहा, ये बड़े सुकून से सो चुका है, ताकि यहाँ पर दवाई काम ना करे तो खुदा की आवाज़। मेरी गवाही कुछ इस तरह है। सबसे पहले है इतवार वाले दिन की गवाही, जब बच्चों को नाश्ता देना था। तो हफ्ते वाले दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं थे, और रात 12 बजे तक यही सोच रहा था कि खुदाउन सुबह मैंने उन बच्चों को नाश्ता देना है जिनको तुमने आसमान की बादशाही का वारिस ठहराया। तो मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, नाश्ता कैसे आएगा, मुझे इस बात का नहीं पता। थोड़ी ही देर बाद मेरे ही जॉब पर मेरे साथ का दूसरा सुपरवाइजर है, वो तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे पास आया, कहता सलून भाई इस्लाम, कहता मुझे लग रहा है कि आपको शायद पैसों की ज़रूरत है। मैं कहा नहीं, मुझे तो इस टाइम नहीं है। कहता नहीं, मुझे मेरे दिल ने तो बोला है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो कितने पैसे की ज़रूरत है? मैंने कहा यार मुझे बस जितनी खुदा तौफीक दे उतने पैसे की ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है, आपके मोबाइल अकाउंट में थोड़ी देर तक पैसे आएंगे, आपने जहाँ यूज़ करने आप करें, लेकिन आपने वापस नहीं करनी। हालेलुया। मैं कहा ठीक है। और जब सुबह यहाँ पर आए तो जब बच्चों को नाश्ता दिया, तो पहले ये प्रॉब्लम थी कि रमज़ान है, तो हमने प्लान बनाया कि बच्चों को ब्रेड और अंडे का नाश्ता करवा लेंगे चाय के साथ। लेकिन उससे बढ़कर खुदा ने जितनी तौफीक दी उससे बढ़कर किया। लेकिन ये नाश्ता मैं फिर कह रहा था उस दिन भी, जब ऐलान हुआ कि ये नाश्ता भाई शुरू होगी, तो मैंने कहा मेरी तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से बेशक ये नाश्ता खुदा की तरफ। और दूसरी गवाही मेरे बेटे की तरफ से है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि वो जब सीढ़ियों से गिर गया था, उसके सर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो 2 दफ़ा बेहोश हो गया था, होश नहीं कर रहा था। और लेकिन जब यहाँ पर दुआ करवाई जुमे वाले दिन, प्रेयर भी की और रिक्वेस्ट भी की, प्रेयर की और गवाही भी दी, तो जब सैटरडे को उसका सिटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट्स आई बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल खाली। हालेलुया। इसी तरह कल जब मैं खुदा के खादम के पास से और खादमा के पास से जब मैं घर गया हूँ, तो जाना मैंने दूर था, लेकिन चला मैं अपनी बड़ी बहन के घर पे गया। तो वहाँ पर जाते ही बड़ी बहन मुझसे बात कर रही थी, तो अचानक से तबीयत मेरी ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब उसने मुझे उठाया तो मुझे कहती कि आधे घंटे से 15-20 मिनट या आधे घंटे से हम तुझे उठा रहे हैं, तो उठ नहीं रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, बस जो है ना पापा को कॉल करो और उनको बोलो कि बस दुआ कर रहे हैं। और जब इन्होंने दुआ की है, खुदा के खादम ने जब दुआ की, ठीक आधे घंटे बाद मैं दोबारा इनके पास ठीक ठाक पहुंचा था। हालेलुया।